to get an award from Dr. Shashi Tharoor was my childhood dream, and today it so happened. I believe in the power of manifestation, and I've been manifesting this for many years in different stages of my life, that one day I will be getting an award from Shashi Tharoor, and it to happen just in front of my house. Okay, I'm even more happy for that. Thank you, sir. Sir, I've been a great follower and a huge fan of yours right from my childhood. Thank you. If you look at it right from your UN days, I still remember the name of the person who interviewed you in one of the first early interviews you did in Doordarshan. Her name was Farah Deba. So you can see how much actually I followed you. Wow, I don't remember that. So right from that interview, Doordarshan interviews, to your interviews with Ravi Shankar, your TED Talks, your debates in Oxford Union, and the latest FinTech Fest speech that you've done in Singapore. I've been following your speeches, your debates, your interviews and everything completely. Let me tell you in front of everyone, I can testify that you've been a teacher for me in my life. Thank you. I'm very touched. So my question to you would be, how do you manage criticism and false allegations against you, at the same time giving outstanding outputs to the society in terms of your writing, in terms of your contribution as different speeches, in terms of your work in the Lok Sabha, as a member of parliament? How do you manage both these things together? I sincerely think this advice from you. ജീവിതത്തിൽ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ താങ്കൾക്കെതിരെ പറയുമ്പോഴും എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, അതിനൊക്കെ തന്നെ താങ്കൾ നേരിട്ട രീതി എന്നെ എപ്പോഴും അതിശയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്കറിയാം താങ്കളുടെ പാസ്റ്റ് ബോസ് ഓഫ് യുവേഴ്സ് കോഫി അന്നാൻ had actually given you the big advice, the Gandhi proverb, when sharks bite, don't bleed. സ്രാവുകൾ കടിക്കുമ്പോൾ രക്തം വാർക്കരുത്. So I would like to know, how did you practically do it? താങ്കൾ പ്രായോഗികമായി താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? Thank you so much. Thank you, Sam. That's a very thoughtful question. If you know who you are, you know your intentions are genuine and sincere and pure, then the false allegations cannot touch you, because you know the truth and you're shielded by the truth within yourself. And so it's not easy, because the world is an unfair place, and when unfair things are being said about you and you're being portrayed falsely and you're being portrayed in a negative light, every human being is bound to feel hurt and offended and want to retreat into a shelf. And I must say, I went through the same period. I've been through a lot in the course of my years in politics. But having said that, Sam, that's where Kofi Annan's statement was very useful. Because when he first told me, when the sharks bite you, do not bleed, I didn't know what it meant. And I said, how can it be? If the sharks bite you, of course you bleed. He said, one day my son will understand. And he was right. It was when the sharks actually bit me that I realized that the sharks are biting you to see the satisfaction, to get the satisfaction of watching you bleed. It's when you suffer in front of them that they have their victory. So I was determined not to give them that victory. They are sharks, they don't deserve that victory. Let them bite me. I will turn a blind eye to their biting, and I will continue, as you said, to give the best of myself and my own. So it was while all this was going on that I delivered some of my most famous speeches, wrote some of my best and most successful books. And I did that because I believed in myself. I knew the truth. I was not going to let other people define me. So I suppose the short answer to all of you is, be yourself. Don't let anybody else tell you who you are. If they tell the world who you are, you can show the world who you are by actually being yourself. And at the end of the day, I do believe that thanks, just as Sam's graciousness has confirmed, to a lot of people, the real me has come through. They value it. And all the accusations have not been forgotten. Many people will not forget these nasty things. They are certainly relegated to a subsidiary place. വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരുപാട് വികസന സാധ്യതകൾ ട്രിവാൻഡ്രത്തിനുണ്ട്. ആ വികസന സാധ്യതകൾക്കനുസരിച്ച് ഇവിടുത്തെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് എത്രത്തോളം ബദ്ധശ്രദ്ധമാണ്? MP എന്ന നിലയിൽ താങ്കൾക്ക് അതിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും? ഞാനിത് ചോദിക്കാൻ ഒരു കാരണം കൂടിയുണ്ട്. തമിഴ്നാട് ഗവൺമെൻറ് നാറുകൾ ഏരിയ ഇവിടുത്തെ വിഴിഞ്ഞപ്പുറത്തിൻ്റെ എല്ലാ മെച്ചവും കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർ നാറുകളിനെ കോർപ്പറേഷനാക്കി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് പത്ര റിപ്പോർട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ ട്രിവാൻഡ്രത്തിൽ ഇതുവരെ ഒന്നും നടന്നിട്ടുമില്ല, നടത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. അല്ല, താങ്കൾ ചോദിച്ചത് അബ്സല്യൂട്ട്ലി താങ്കളുടെ ആവശ്യമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, ശ്രീ അച്യുതാനന്ദ കാലത്തിൽ 2 തവണ സർക്കാർ ടെൻഡർ ഇറക്കി.
ആ സമയത്ത് ടെൻഡർ ജയിച്ച കമ്പനികളിലെ എല്ലാവരും നമ്മളുടെ കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയത്തെ ഹോം മിനിസ്റ്റർ റിജക്ട് ചെയ്തു. കാരണം ചൈനീസ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന കമ്പനീസാണ്. നമ്മൾക്കൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട തുറമുഖയിൽ ചൈനീസ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് വേണ്ടാന്ന് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ച് ആ കമ്പനീസ് തള്ളി. അപ്പോൾ വുമൻ ചാണ്ടി ഒരു പുതിയൊരു ടെൻഡർ ഇറക്കി. ആ സമയത്ത് ഏത് കമ്പനിയും ബിഡ് ചെയ്തില്ല. അപ്പം അദ്ദേഹം എന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസിൽ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, പക്ഷേ ഇത് ഭയങ്കര നിർബന്ധമാണ്, നമുക്ക് ഇതൊരു സ്വപ്ന പദ്ധതിയാണ്. 1992 MP രാഘവൻ ആദ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചൊരു പദ്ധതിയായിരുന്നത്. ഞാൻ തന്നെ 2009 പ്രധാനമന്ത്രി വന്നപ്പോൾ പലവരും പറഞ്ഞു, ഈ സ്വപ്നം നിങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി തരണം, നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഷിപ്പിംഗ് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചതേ ഇല്ല, നിങ്ങളൊരു പിടുത്തമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങളൊരു അന്താരാഷ്ട്ര പദ്ധതി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊരു ബിഡ് കൊണ്ടുവരാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്കൊരു വഷളാണ്, നമുക്കൊരു നാണക്കേടാണ്. എന്തോ ഒരു ഭാഗ്യം, ഒരു ദൈവത്തിന്റെ കടാക്ഷം. ഞാൻ ലൈനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ശ്രീ ഗൗതം അഡാനി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ എൻ്റെ പത്രത്തിൽ കണ്ടിട്ടോ ടി വിയിൽ കണ്ടിട്ടോ പരിചയമില്ല. അത് ഞാനും അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ട് സംസാരിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളോട് കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ശരി, എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, പ്ലെയിനിൽ സംസാരിക്കാതെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പ്ലെയിൻ ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ പോലെ അടുത്ത് പോയിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖിന് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബിഡ് ചെയ്തില്ല? എന്താണ് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖിന് അറിയുക? എൻ്റെ കമ്പനിക്കാർ ഇത് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തില്ല. ഞാനിതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ശരി, കുറേ സംസാരമാണ്, 1 മണിക്കൂറുകൾ കൂടുതൽ സംസാരിച്ച ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ലാൻഡ് ചെയ്ത ഉടനെ എൻ്റെ കമ്പനിയെ വിളിച്ചിട്ട് ടെൻഡർ ഡോക്യുമെന്റ് മേടിക്കാൻ പറയും. ആ കാലത്ത് ടെൻഡർ ഡോക്യുമെന്റ് കിട്ടാൻ കൂടി കാശ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും സർക്കാർ. അത് മേടിച്ചു, അത് ബിഡ് ചെയ്തു, ബിഡ് അവർ ജയിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ് യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ തുടങ്ങിയത്. പക്ഷേ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് 100% കറക്റ്റാണ്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം 2-3 കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന്, റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി. നമ്മുടെ ഈ നാഷണൽ ഹൈവേ ബൈപ്പാസിലേക്ക് നേരിട്ട് കണക്ഷൻ വെക്കുന്ന ഒരു 4 വരി പാത വിഴിഞ്ഞത്തിന് തുറമുഖെന്ന് വേണം. അത് ഇതുവരെ കെട്ടിപ്പൂർത്തിയാക്കി. രണ്ടാമത്തത് റെയിൽ ലൈൻ. കാരണം ഷിപ്പുകളിലൊക്കെ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് വരുമ്പോൾ ഈ കാലത്ത് വലിയ വലിയ ഷിപ്പുകൾ, കപ്പലാണ് വിഴിഞ്ഞത്ത് വരാൻ പോകുന്നത്. കാരണം വിഴിഞ്ഞത്തിൻ്റെ വള്ളത്തിൻ്റെ ഡെപ്ത് ഇത്ര കൂടുതലായ കാരണം ലോകത്ത് വെച്ചിട്ട് എല്ലാം വെച്ച് വലിയ ഷിപ്പുകൾ വരാനുള്ള സാധ്യത ഒരു തുറമുഖമായിരിക്കും. അതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ടെയ്നേഴ്സൊക്കെ അൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മുടെ ദേശത്തിനകത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ, തമിഴ്നാട് നാഗർകോവിൽ മാത്രമല്ല മറ്റേ കോസ്റ്റ് വരെ എത്തിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് റോഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ. പക്ഷെ ആ റോഡ്സ് മാത്രം പോരാ, റെയിൽ ലൈനും വേണം. അതിന്ന് തുറമുഖുന്ന മിനിമം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ബലരാമപുരത്ത് വഴിക്ക് പോകുന്ന ആ റെയിൽ ലൈൻ വരെ കണക്ടിവിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി റെയിൽ ലൈൻ വേണം. അതിന് ആവശ്യമുള്ള ഭൂമിയും കൂടി സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സെഷനിലെ പാർലമെന്റിൽ ചോദ്യം ചോദിച്ചു മന്ത്രി ഗഡ്കരിയോട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക, നമ്മുടെ സർക്കാർ, നിങ്ങളുടെ സർക്കാർ പറഞ്ഞു എന്നോട്. എൻ്റെ സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ തന്നെയാണ്, അവർ വാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ എന്നാണ് ഗഡ്കരിയുടെ മറുപടി. അദ്ദേഹം അനാവശ്യം പറഞ്ഞു 10 ദിവസത്തിൽ ഞാൻ ഇനി പരിഹാരം കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. 10 ദിവസമൊക്കെ പണ്ടേ കഴിഞ്ഞു, ഒരു പരിഹാരം വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇതാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞ സത്യമാണ്. ഇത് രണ്ടും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി, റെയിൽ കണക്ടിവിറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ വികസനം വരും. കാരണം നമ്മൾ എല്ലാ ഗുഡ്സും വരാനുള്ള സാധ്യത, അതിൻ്റെ ഒപ്പം ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഹബ്ബായി മാറാൻ സാധിക്കും വിഴിഞ്ഞം. ഇപ്പോൾ കൊളംബോയും ദുബായും ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ് നമുക്ക് വിഴിഞ്ഞത്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. അതിൻ്റെ അർത്ഥം വലിയ കപ്പലുകൾ ഗുഡ്സ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു തുറമുഖയിൽ ഇറക്കിയിട്ട് അവിടുന്ന് ചെറിയ കപ്പലിലോ ചെറിയ ട്രെയിനിലോ ചെറിയ ലോറിയിലോ അകത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന പണിയാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ട്സിൻ്റെ 75% ഇമ്പോർട്ട്സ് ഈ വിദേശ പോർട്ട്സാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. വിഴിഞ്ഞത്ത് വരും തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൊളംബോയിൽ നിന്നും ദുബായിൽ നിന്ന് ബിസിനസ് എടുക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ ഇതിന് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് അകത്ത് പോയി മാർക്കറ്റ് വരെ എത്താനും വേറെ നഗരത്ത് എത്താനുള്ള മാർഗമില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് തുറമുഖം വളരെ? അപ്പോൾ ഇതിലാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. ഈ റെയിൽ ലൈനിന് വേണ്ടി അടിയന്തരമായിട്ട് ഭൂമി എടുക്കണം, ആവശ്യമുള്ള സഹായത്തോടെ റോഡ് വികസിപ്പിക്കണം. ഈ റോഡും റെയിലും വികസനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇൻറ്റീരിയർ, നമ്മുടെ ഹിൻറ്റർലാൻഡിനെ വികസിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ട് വിഴിഞ്ഞത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ ഗുണം നമ്മളെല്ലാവർക്കും കാണാൻ സാധിക്കും. അതാണ് സത്യം. താങ്ക് യു. ചോദ്യം കറക്റ്റ്.